جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نکاح میں آئی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ انتخاب میرا عزیزو اس وقت ہو گیا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 2 جگہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے گئی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد آپ کی تھی، ہند بھی آپ کے بیٹے تھے، حالہ بھی آپ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک باز عورت تھی، کہنے لگی اللہ غنی، مکے کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، بیت اللہ شریف کے باہر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کے کھیل کود کیا کرتی تھی، ایک دوسرے سے پیار محبت کے اظہار کیا کرتی تھی۔ اتنے میں ایک راہب آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا، تمہارے ایسے میں قدروں والی وہ عورت ہوگی جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑی تھی، کلمہ میں نے ابھی نہیں پڑھا تھا، اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی، اس وقت کے دور میں جیسے خدا کو یاد کرتے تھے، میں نے جھولی پھیلا کے کہہ دیے الہی اگر میرا نصیبہ جاگ جائے گا کالی کملی والا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں جھولی پھیلا کے مانگوں گی، اللہ پاک مجھے دینے میں انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پاک بازی تو آپ کی مشہور تھی، دیانتداری تو آپ کی مشہور تھی، آپ کے والد بہت امیر آدمی تھے۔ اللہ غنی۔ انتقال ہو گیا، سارا مال سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے حصے کے اندر آیا۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کے اندر ان کی کوئی نظیر نہ تھی، آس پاس کے علاقے کے اندر ان جیسی تجارت کرنے والا نہ تھا، لیکن اتنی پردے دار تھی، کبھی تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں نہ آئی، اپنے غلام میسرہ اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے لے چلے جائیں۔ اس سال مکے کے اندر قحط آ گیا، جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو تو خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال لے کے چلا جائے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر، چچا جان انکار تو نہیں کرتا لیکن میرا مزاج بن گیا کہ جھولی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں پھیلے گی۔ 25 سال اب اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ادھر سے دروازے کی کنڈی بجی، پتہ لگا جناب نفیسہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، بعد میں بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت نفیسہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور کہنے لگی ابو طالب خدیجہ کا اللہ اکبر مکے کی تاجرہ کا پیغام لے کے آئی، اگر تیرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام چلا جائے تو حصہ برابر کا ملے گا۔ جوڑے آسمانوں پہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا، کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ ڈالنا، جو ہی کہے کر دینا۔ اور جب مکے سے ملک شام کی طرف جائے راستے کے حالات معلوم کرنا، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دیکھنا جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہے۔ غلام میسرہ کہتے ہیں مجھے چوتھا دن تھا، اللہ اکبر، آپ کے چال ڈھال سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان گیا یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا سردار بن کے آیا ہے۔ انوکھا ہی انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ مکے کے تاجر اپنا تجارت کا سامان لے کے ملک شام چلے گئے، لوگوں کی منتیں کرتے تھے ہمارا مال خرید لو، ہمارا مال خرید لو، لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کا انوکھا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، سارے ملک شام میں جو دائیں بائیں سے مارکیٹوں میں تاجر آئے تھے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کسی کا مال لیں یا نہ لیں اس ہستی کا مال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتے ہیں اللہ
11 गुना में उस माल के अंदर नफा हुआ। वापसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सफर की थकान की वजह से एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। सामने राहिब का मकान था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी किताब लेके आया और आके कहने लगा ये कौन है? कि मक्के का एक ताजिर है, एक नौजवान है जो किसी का माल, मेरी मालकन का गुलाम माल लेके आया है। वो ताजिर कहने लगा तू जानता भी है कौन है? कहने लगा हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, हाज़ा सय्यिदुल मुरसलीन, हाज़ा खातिमुन नबिय्यीन। वो कहने लगा मियाँ तू ये क्या कह रहा है? कि ये देख हमारी किताब तो रात के अंदर लिखा है कि इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठा था, और इस दरख्त के नीचे कोई आके बैठेगा वो खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। तुझे तो मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नजर आ रहा है, मेरी आंख से देख ये खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आ रहा है। ले जाए जल्दी मक्के। जनाब खदीजातुल कुबरा के पास आपका गुलाम पहुंचा और जाके कहने लगा ए अल्लाह की बंदी, हम तो मक्के का ताजिर समझते थे, तो रात के जानने वाले ने से तो खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन कह दिया, सय्यिदुल मुरसलीन कह दिया। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहने लगी अल्लाहु अकबर। मैंने फौरन जनाब नफीसा अपनी खादमा के हाथ पैगाम भेजा कि आप मुझसे निकाह करेंगे, मेरी निकाह करने की ख्वाहिश है। जनाब अबू तालिब के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे, खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम आया। अल्लाह के पाक पैगंबर शर्मीले थे, फरमाने लगे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो करेगा मेरा चाचा ही फैसला फरमाएगा। पैगाम औरत का, इख्तियारात सारे रसूलुल्लाह को, लेकिन बहैसियत बड़ा होने के कि जो काम करे। इस्लाम ने यहाँ ये बतला दिया, फरमाया तुम बेशक आकिल ज़रूर हो, बालिग ज़रूर हो, अक्लमंद ज़रूर हो, तजर्बा या तजर्बा तुम्हारे पास बड़ा है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बड़ी उम्दा है, तुम्हारी तालीम बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तुम्हारे पास है, लेकिन बड़ा बड़ा ही हुआ करता है। अगर बड़े की हाँ ना मिला लोगे परवरदिगार आलम की तरफ से उस मामले के अंदर रहमत आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी। कायनात का पाक पैगंबर जो सारे नबियों का सरदार है वो भी कह रहा है मैं अपने चाचे से पूछूंगा, हाँ करेगा तो हाँ करूंगा, ना करेगा तो ना कर दूंगा। नफीसा पैगाम लेके आई खदीजा, उसने तो यूं कह दिया, कहने लगी लोग मेरे दरवाजे पे निकाह के पैगाम भेजते हैं, मैंने भेजा, लगता है जो मैसरा कह रहा है वो वाकई हस्ती कुछ और ही होगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं उस दिन मेरे बाग जाग गए, अल्लाह अकबर, उस दिन मेरे वारे न्यारे हो गए जब जनाब अबू तालिब और जनाब अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला और बीच के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूल्हा बन के मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो गए और मेरे दरवाजे की कुंडी बजी। अबू तालिब कहने लगे खदीजा जो तूने पैगाम दिया था उस पैगाम को कबूल करके मुहम्मद दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पर आ गया है। दो सगे चचे, अल्लाह कायनात के नबी ने यहाँ भी दरस दे दिया, ओए लोगों जब खुशी का मामला हो ताए चाचों को आगे किया करो, खुशी का मामला हो अपने बड़ों को आगे किया करो, बड़े मामले के अंदर अपने बड़ों को आगे किया करो। लेकिन मेरे अजीज़ों हमारे पे ऐसी नामुरादी छा गई, हम दोस्तों की आड़ के चक्कर में अपने बड़ों को मेरे अजीज़ों डिग्रेड कर देते हैं, अपने बड़ों को धकेल देते हैं। इस्लाम मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर हौसले तोड़ने नहीं आया बल्कि हौसले बढ़ाने के लिए आया है। पहली शादी 25 साल के जवान है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और 40 साल की 2 मरतबा डोली में बैठकर 2 मरतबा शादी हो चुकी जनाब खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। का जब मेरे वेड़े में काली कमली वाले ने कदम रखा, मैंने कहा कमली वाले आज दस्तूर निराला होगा, आज तौर तरीका निराला होगा, आज अल्लाह अकबर तेरे कमरे में आने का अंदाज निराला होगा। पीर महल के अंदर भी दूल्हे अपनी दुल्हन के कमरे में जाएंगे, शादियां तो उस वक्त के अंदर होंगी, लेकिन सुबह को पूछेंगे लड़की से बता तेरे शौहर ने तुझे क्या दिया था, कोई सोने का हार दिया था, कोई अंगूठी दी थी या पैसा दिया था। खदीजा कहने लगी कमली वाले अल्लाह अकबर आज अंदाज बदल दो, मैं अपनी बेटियों को बताना चाहती हूँ, मैं रूहानी बेटियों को बतलाना चाहती हूँ, खामिद से लिया नहीं करते, खामिद को दिया करते हैं, अपनी इज्जत कदमों पे कुर्बान कर दिया करते हैं। सैयदा खदीजा कहती आगे मेरे सामने खड़े हुए मैंने तकिए के नीचे से 40,000 दिनार निकाले
اور آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے۔ میں نے کہا کملی والے یہ تو پیسوں کی بات ہے، کسی موقع پر آپ جان مانگو گے تو قدموں پہ ڈھیر کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔